Hi everyone, welcome back to my channel. This is Akhilesh. Yes, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8086 ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. First of all, let us understand what you mean by architecture. So in the layman language to be explained, your architecture is nothing but the block diagram of an 8086 microprocessor. Okay, so basically this is how it looks like an 8086. This is the block diagram of an 8086. So in the entire block diagram is divided into two units, BIU and the EU. I'll explain you what it is. Okay, BIU is nothing but your bus interface unit. Bus interface unit, whereas EU refers to the execution unit. So this is the entire block diagram is divided into two parts, bus interface unit and the execution unit. I'll explain you why it has been divided. So first of all, this is your memory input output devices. This can be keyboard, other external devices connected to the microprocessor. Okay, it can be memory, keyboard, mouse, anything it can be. This is a memory input and output devices. This E, the symbol, this like inverted U and the other U, which means these two are the symbols of an arithmetic units and the logical units. What do you mean by arithmetic and logical units? Those are the circuits present where it does arithmetic and the logical operation. Something like addition, subtraction, multiplication, division, etc. happens here. But these both are not ALUs. Okay, these both are arithmetic units where some operation takes place. But these both are not ALUs. I'll explain you. So you understood what you mean by this symbol, correct? So these are your segment registers. These are your segment registers. So this is your control section. This is the another general purpose register. General purpose register. This is your offset registers. This is your offset register, this is general purpose register, this is operand register, this is the flag register. Okay, now coming on to the, I am explaining from that time a register. What do you mean by register? A register is nothing but a series of flip-flops where it is used to store the data. Already you would have studied in your previous classes like digital logic designs. Register anta helidre it is nothing but a series of flip-flops, or you can simply call it as a small memory chunk where it is used to store a memory. Ashte register andre bere enu alla. Now I understood what you mean by register anta anbiಟ್ಟು. Now I'll explain you this. Let me start from here and end here. Okay, so first of all, this E and this ALU, these two symbols are the same, which means those symbols indicates arithmetic units. Arithmetic units. What do you mean by arithmetic units? Arithmetic units are the place where the math operation takes places. Not yes, that's a math operation takes places. But these two are very different. You are Akhilesh ಏನದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆರ್ arithmetic units. But what is the difference between these two ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, this is just performs arithmetic, just calculates ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಕೆಲಸ, ಬೇರೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಎಕ್ಸಾರ್, ಎಕ್ಸ್ನಾರ್, ಆರ್, ಬೈನರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ALU, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್. Arithmetic and logical unit. So you understood now these both symbols mean the same, which means in both the places arithmetic operation takes places. But here only physical address is calculated, nothing else operations is done here in this unit. Whereas here every operation is done, addition, subtraction, multiplication, everything is done in this ALU. So these both are your arithmetic units but not the ALU units. Only this is an ALU unit whereas this is not an ALU unit because here no other operations will perform except physical address calculations. Okay, so far you understood what do you mean by these two symbols. These two symbols. Okay, I am explaining again what do you mean by these two. You can see these two arrow marks like this, which means you are giving two data inside here that will be calculated, that will be pushed here. Similar way here also the two data will be taken here, calculated, given like this. So only the arrow marks indicated downwards means two datas are taken here,
operations is performed and put down. Similar here, two data is here, put here, some calculations is done, so taken out. I'll explain you everything. So you understood what does this arrow marks indicates, why it is downwards here, why it is upwards here. You understood this one. Here it only performs the physical address calculation, no other operation takes place. Whereas here arithmetical and logical unit, every logical operations and arithmetic operations takes places. Now you understood both these meanings, these two arrow marks, perfect, right? Okay. Now coming on to this arithmetic units, this has been divided into BIU and execution unit. What happens here is fetching instructions. You have something like you write an instructions. Every instructions is being stored in your memory. Correct? All instructions memorial store agirutte. That you need to fetch, alva. So what happens here is everything is fetched by this entire thing. Bus interface unit, because only this unit is being connected through the bus. And the bus, I have said, it's the series of connections, internal connections to have a communication with the memory. You understood, right? So bus address bus, data bus has been connected to this unit, not to this unit. So it is called as bus interface unit. So if I understood why it is called as bus interface unit, and this unit is called as execution unit because here is where execution takes place. I mean here is where calculations takes place. So it has been divided into two things. So far you understood this entire path is used for the fetching of the instructions from the memory into the microprocessor. This part is used to execute the instructions coming from this part and giving the output. So far you understood, and this output is again taken back to the memory. So far you understood me. So here architecture, this entire architecture is doing two things. One is fetching, one is execution. So this is fetching, this is executing the entire architecture. So first coming on to this part. This part is calculating the physical address. Physical address is nothing but your segment address multiplied by 10 in hexadecimal plus offset address. So this is the thing which is calculated by this arithmetic unit E. So far you understood this one. Here we calculate the physical address. So ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ತಾನೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಯು segmentation, memory segmentation. If you haven't watched, go to the previous video. You can see there. So what is in segmentation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ different entire memory is divided into different segments ಅಲ್ವಾ. So what happens here is every segment has the starting address. Okay na, ಇವಾಗ every book ಗೆ starting page ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ every segment has the starting address. That starting address is been stored here. So entire segment has been divided into four. Code segment, stack segment, data segment, extra segment. The starting address is being stored here. You can know that it is a 4-bit address, 16-bit address, correct? So you can write it in terms of 4 in hexadecimal, like means like you have 4 hexadecimal H. So it is of 16-bit, the address is of 16-bit, okay. So it is of 16-bit register, okay, 16-bit register. So this entire thing is called as segment register. So far you understood this one, very good. Now what happens here is, this is understood by this. Now if I want to explain in brief what do you mean by segmentation, okay, let us assume that you have a 1000-page book. On 1000-page book ide. Now we want to go to the 567th page, ಅಲ್ಲಿ 567th or 568 or 569th page ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವೇ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ that is a tedious work? So what we do, let us assume that each chapter is of 100 pages. So what we do is we will go to the 5th chapter, which means we have skipped 500 chapters. ಅಲ್ಲಿಂದ 67th page ಇವರೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಆ 500 ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ 5th ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 61, 62, 63, 64, 65 ಅದೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. IP ಫಾರ್ CS, SP BP ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, DS ಗೆ ES ಗೆ SI D1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಆಫ್ಸೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾವು? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ, ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಈವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 16-bit. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಹೌ ಡು ಯು ಆಕ್ಸೆಸ್? ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ IP, SP, BP, SI, DA. Using this we access, okay. So far you understood. Okay, let me give an other precise example also. See, let us think ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಇವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ
it is very, instead of calling it as first year ಇಂದ fourth year ವರೆಗೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 2001 ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಟು 4000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಗ 4001, 4002, 4003, 4004 ಹಂಗ್ ಕರೆಯೋ ಬದಲು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇಯರ್. 1, 2, 3, 4, 5, 6 which is very flexible, which we need to access will be stored here. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, SP, BP, SI, DI, IP. Okay na? So far you understood? This is all are of 16-bit register. This is all are of 16-bit registers. So now you understood what you mean by this, what you mean by this. Now you want to access one location. For that we need a 20-bit physical address. So illinda 16-bit ತಗೊಳುತ್ತೆ. This is the starting address. Now this is used to select the segment. Now inside the segment we need to select the address, perfect the exact location. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So 16-bit comes from here. You can see the arrow mark coming from here. So one from here the starting address will go. From here the other which we want to will be going from here. So physical segment address will be coming from here. Offset address will be coming from here, and those will be calculated in this unit, and that will be given into the memory. What happens in the memory? Memory ಅಲ್ಲಿ 20-bit address ಹೋಗುತ್ತೆ. Because you can see segment into 10 plus offset ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get your 20-bit address. That 20-bit address will be put on 20 lines on the address bus. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, that will go into the memory and that will select a perfect location. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಅದಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಹಿಯರ್, ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯೂ. ನೌ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್. ವೇರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಮೇಲಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ. Very good. So you understood this part, the below part. Now we need to understand what you mean by this queue. Okay, let me explain you perfectly. So what happens here in the queue is basically used to ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಲೈನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅದ್ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಮುಗ್ದೋಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೆಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವೈಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಪೈಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 6 byte queue. This is not 6 instructions. This is means 6 byte queue. ಅಂದ್ರೆ 6 bytes ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಬಹುದು. ಏನಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the maximum allowed instruction or the highest byte instruction in 8086 processor is 6 byte. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯರ್ 1 byte ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 byte. ಸೊ 6 bytes ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ವೈ ನಾಟ್ 7 8 9. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಸ್ 6 byte, ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ 1 byte. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 6 bytes. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾವು. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ 1 2 3 4 5 6 ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಪುಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೆಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಫೆಚ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ 6 byte ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೈ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ವೈ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಮುಗ್ದೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇದರ್ಥ ಆಯ್ತು. ದ ಬಿಲೋ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್.
ಇವಾಗ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವ್ BL ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ BL ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಈ CL ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು BL ಒಳಗೆ ಕಳ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೂವ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಯಾರ ಅರ್ಥ, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಕೋಡರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದ್ಸತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ zeros and ones ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ an ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಏನಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಇವಾಗ BL ಒಳಗೆ AL ಒಳಗೆ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೂವ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, BL CL ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ದೋಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 4 ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, AX, BX, CX, DX, ಈಚ್ ಆಫ್ 16 ಬಿಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು 1 ಬೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 16 ಬಿಟ್ಸ್ ಇರೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ 2 ಬೈಟ್ಸ್ ಇರೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಬಹುದು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಒನ್ ಎಂಟೈರ್ 16 ಬಿಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟು 2 ಥಿಂಗ್ಸ್, AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL. You can either use it as 8 registers or 8 registers of 8 bits or 1 byte, or you can use entire 4 registers of 16 bits or 2 bytes registers ಅಂತ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, 2+2 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ 2+2? ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ 2+2 ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ತುಂಬಿಸ್ತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ತುಂಬಿಸ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ AX plus BX ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ನ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನ AL ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಅವ್ರು ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ AH? H ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್, L ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋವರ್ ಬೈಟ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ 8086 ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ 16 ಬಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ 16 ಬಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೆಚ್ 16 ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಬೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನೇ ಒಂದೇ ಸತಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರೋ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8086 ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ 16 ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸಿಸ್ ಆಫ್ 20 ಬಿಟ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಬಸಿಸ್ ಆಫ್ 16 ಬಿಟ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ 16 ಬಿಟ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 16 ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 1 2 3 4 ಈ ನಂಬರ್ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 4 ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 16 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ 12 ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? AH ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 4 ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? AL ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಬೇಡ, ನಂಗೆ 3 4 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ 34 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ 8 ಬಿಟ್, ಅವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ AL. No, AH is now free alva, so I can utilize this AH for something else. So the entire we have got one advantage is that you can either use it as 8 bit or you can together use it as 16 bits. So these general purpose register are used like an containers which is used to store the data here so that you can perform some operations. Okay, now I'll say you why this arrow mark is put here anta anbuttu. Now for example let us think move BH
move BL comma CL. Okay, now you need to move the data which is present in CL register into an BL register. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ. Now if I say move BL 25H, now I am saying ಮೂವ್ 25 ಅನ್ನೋ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು BL ಒಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಳ್ಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀನ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀನ್ ಹೇಳು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂವ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, BL ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, CL ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಪ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಆಪ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ zeros and ones which is understood by the control signal. zeros and ones ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೂವ್ನ ಆಡ್ ಸಪ್ಪ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂವ್ BL CL ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಮೂವ್ BL 25H ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಮೂವ್ BL 33H ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಆತರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು? 25H, 35H, 36H, 37H, 38H, 39H, 40H, 41H, 42H, 43H. You have so many instructions, so many opcodes you cannot create. There are only restricted opcodes only you can do. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮೂವ್ BL CL ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ ಕೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ 25H 33H ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪ್ ಕೋಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಮೂವ್ BL ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ ಕೋಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ವೆರಸ್ ದಿಸ್ 25H 33H ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಇವಾಗ ಮೂವ್ BL, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ now I am taking move BL comma CL. This is the instruction I am taking. This instruction ಗೆ BL is only one register, CL is only one register, so you can have only one opcode for that. Correct ತಾನೆ? So that is okay. We are okay with having a one opcode. ನಾವು ಇವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಪ್ಕೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ zeros and ones. ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂವ್ BL CL ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ CL ಇಂದ BL ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ BL ಇಲ್ಲಿಂದ CL ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, CL ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, CL ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು BL ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ BL 25H ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ದಿಸ್ 25H ಡೇಟಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ BL ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ BL ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಡಿಬೇಕು, ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೋ? ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, AL BL SPDP ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ALU ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂವ್ CL ಟು BL. ಓಕೆ, ಇವಾಗ CL ಇಂದ BL ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. CL ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ BL ಒಳಗೆ ನೀನ್ ಕಳ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಅವಾಗ BL ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಎರೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಎರೇಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪರೆಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 16 bytes. ಇಲ್ಲಿ 16 bits ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ 16 bits ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ BL ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಆ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ನಾವು ಐ ಗೆಸ್ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪರೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ. ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ನಾಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ALU, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ MD. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ 16 bit. ಫ್ಲಾಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ, ಪ್ಲಸ್ ಏನು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
we can come to know using this flag register. There are totally 16 bits. ಓಕೆನಾ, ಫ್ಲಾಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲಾಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್, ಇವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನ BL, ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು CL, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ BL. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ 04 ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು BL ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, 05 ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು CL ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ತೀನಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ BL ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ BL 04H, ಮೂವ್ CL 05H, add BL CL. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೂವ್ 04 ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ BL ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮೂವ್ ಮತ್ತೆ 05 ನ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ, CL ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, BL ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, CS IP ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. CS, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾನು ಬರ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0s and 1s ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇದನ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು, CS ಮತ್ತೆ IP. CS will give you the starting address of the segment, IP will give you where the address is stored. I mean ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ that will give you that will be given here. ಇದನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ will be calculated. ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ this instruction will be fetched and that instruction will come into this queue ಅಲ್ವಾ. ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಥ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು, ಅದೇ ತರ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ALU ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು BL ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, CL ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಈ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಡ್ BL and CL ಅಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ALU ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು CL ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸಸ್. ಇವಾಗ ಈ ALU ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು BL ನು CL ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ, BL ನು CL ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ BL ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, CL ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ALU ಆಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇಸ್ BL ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಬಂದಿರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು CL ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, BL ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು BL ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೆಂಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೇಸ್ ವಾಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಪರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ನೋ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಯಾರಿ ಇದೆಯಾ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಎಂಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ. Yes, thank you. Do subscribe for the further videos.